Good morning, everyone. Today we are going to cover our last topic, that is jQuery events. So jQuery events are the actions that can be detected by the web application. So number of times we perform such type of actions. For example, we click on a button, we unload the form, we load the form, or we click the mouse, we release the mouse, blur effect, focus. All these are nothing but the event, and that event can handle by using jQuery. So these are the different types of events on mouse click, double click, mouse enter, mouse leave, on keyboard key press, key up, key down. On form it is submit, change, blur, focus, and on window it's load, unload, scroll, and resize. Such types of events are generated on a web on our web application or on our website. So we can handle these type of events using jQuery. So to handle the event, suppose for example, if we want to click on a paragraph and at that time we want to perform some action, so for that we write our code $p dot click, and after that we call the function. So here it is $p dot click and function. In function we perform some action that we want. For example, when we click on a paragraph, I want to change its color to blue, red, okay, and when I come outside then its color get changed. So we can handle this by using click event. So let's first discuss click event. When you I increase some font here. So when you click on an element, the click event occurs, and once the click event occurs, it executes the click method. So when we click on particular paragraph button, at that time click event is generated, and we can handle this event by writing the function in it. Okay, the syntax $selector. So here if we use button, we write here button dot click. If we want to call the function on a paragraph, we write here $p dot click. So it's a syntax and we pass the function to it. Okay, let's see one example that used to handle click event. So I increase the font here. Okay, so here we simply write a paragraph, and on in paragraph we write click on this on the statement. So whenever user click on the statement, the function get executed. The function we write in a script tag. So this is nothing but the function. So here I write $document dot ready, and we call the function $p dot click function. And when we click on particular paragraph, we get the alert message. This paragraph was clicked. Simply we write here when we click on a paragraph. Okay, got it. बघा इथं सिंपल आपण पॅराग्राफ एक राईट करणार आणि त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर एक अलर्ट मेसेज आपण दिलाय की पॅराग्राफ वॉज क्लिक, म्हणजे क्लिक इव्हेंट जनरेट झालाय हे असं आपण मेसेज मधून युजरला शो करतोय. ओके, आपण लाईव्ह एक्झाम्पल बघू म्हणजे तुम्हाला आयडिया क्लिअर होईल. click underscore event dot html. So this is our program. Let's run it. And we click on this and we get alert message. This paragraph was clicked. Okay. Again we do. So we get alert message when we click on a particular paragraph. So this is nothing but the paragraph example. Sorry, click event example.
One more example we have. Here we create 3 heading tags, H1, H2 and H3. So this is the second example for on click event. So here first we must include the script. Okay, here we script src. Here we give the jQuery file path. Okay, so that the script will run behind our program. बघा ही jQuery ची फाईल इन्क्लूड करणं सगळ्यात मस्ट आहे. त्याशिवाय आपले हे जे काही फंक्शन्स आहेत ते फंक्शन रन होणार नाहीत. आता इथे बघा काय केलं आपण 3 हेडिंग टॅग्स दिले. 3 हेडिंग टॅग मध्ये दिले दिस हेडिंग विल. ओके, हा बॉडीचं पार्ट पहिल्यांदा बघू. पहिल्यांदा H1 मध्ये लिहिले दिस हेडिंग विल डिसअपियर इफ यू क्लिक ऑन दिस. आय विल ऑल्सो डिसअपियर मी टू. असे 3 हेडिंग टॅग आपण घेतले. आता ज्यावेळी याच्यावर युजर क्लिक करेल त्यावेळी क्लिक इव्हेंट जनरेट होईल. बघा डॉलर डॉक्युमेंट डॉट रेडी डॉट फंक्शन हे कधी कालच्या पण लेक्चरला आपण बघितलं. हे फंक्शन जे ते फर्स्टला आणि एकदाच फक्त एक्झिक्यूट होतं. आता ते फर्स्टली एक्झिक्यूट झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण काय केलंय डॉलर H1 H2 H3 यांच्यावर क्लिक केल्यानंतर हाईड फंक्शन कॉल केले. ओके, म्हणजे ज्यावेळी त्या हेडरवर क्लिक होईल त्यावेळी ती लाईन काय होईल हाईड होऊन जाईल. बघूया आपण प्रोग्राम लाईव्ह. हा प्रोग्राम रन केला. बघा आता मी फर्स्ट क्लिक करतोय फर्स्ट हेडरवर. ज्यावेळी क्लिक करू त्यावेळी ते टेक्स्ट डिसअपियर झालं. सेकंड केलं आणि हे थर्ड केलं. पुन्हा आपण रिफ्रेश केल्यानंतर पुन्हा 3 टेक्स्ट आले. क्लिक केल्यानंतर ते डिसअपियर झाले. तर हा क्लिक इव्हेंट आपण हँडल केलाय. H1 H2 H3 ला आपण काय केलंय त्या क्लिक इव्हेंटवर आपण हाईड फंक्शन कॉल केलंय इथे. ओके, नेक्स्ट आहे ब्लर. सेकंड आहे ब्लर. ब्लर मध्ये काय होतं ब्लर मध्ये ज्यावेळी आपण ब्लर इव्हेंट ऑकर्स व्हेन द एलिमेंट लुजेस फोकस. समजा आपण टेक्स्ट बॉक्स मध्ये पुन्हा आपण टॅब दाबल्यानंतर तो काय होतो पहिला टेक्स्ट बॉक्स ब्लर होतो. म्हणजे तिथनं आपला कंट्रोल काय झालाय तिथनं आपण लिव्ह केलाय त्यावेळी ब्लर इव्हेंट जनरेट होतो. ओके, ज्यावेळी तो फोकस काढतो. आता त्यावेळी जनरली ते कधी होतं माऊस एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेल्यानंतर तर किंवा आपण टेक्स्ट बॉक्स मध्ये व्हॅल्यू दिली आणि आपण नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्सला गेलो तर त्यावेळी पण ब्लर इव्हेंट जनरेट होतो. ठीक आहे, आता बघा एक्झाम्पल ब्लरचं. तर सिंटॅक्स डॉलर सिलेक्टर डॉट ब्लर. सिलेक्टरला ज्याच्यावर आपल्याला अप्लाय करायचा आहे तो आणि इथं ब्लर आपण काय केलंय मेथड कॉल केली. आता थोडस मोठं करूया प्रोग्राम. आता पहिला ऍज इट इज आपण स्क्रिप्ट ऍड करून घेतली. इथं बघा बॉडीमध्ये काय केलंय एंटर युअर नेम आणि इनपुट टाईप इक्वल टू टेक्स्ट. म्हणजे इथं काय घेतलं आपण एक टेक्स्ट बॉक्स घेतलाय आणि इथं फक्त एंटर युअर नेम कोड राईट केलाय. ओके, त्यानंतर ज्यावेळी आपण या टेक्स्ट बॉक्स मधनं बाहेर पडू त्यावेळी आपल्याला काय दिलं इथं अलर्ट दिलाय. बघा त्यासाठी रेडी फंक्शन कॉल केलं डॉलर इनपुट वर. आता हा इनपुट टॅग आपण युज केला म्हणून इथं इनपुट द्यायचं डॉट ब्लर फंक्शन कॉल केलं. त्याच्यामध्ये आपण काय दिलाय अलर्ट मेसेज दिलाय मगासारखा दिस टेक्स्ट बॉक्स हॅज लॉस्ट इट्स फोकस. तर ज्यावेळी आपण टेक्स्ट बॉक्स वर क्लिक करू आणि टेक्स्ट बॉक्स मधून बाहेर जाऊ त्यावेळी काय होईल आपल्याला हा अलर्ट मेसेज शो होईल. बघूया आपण प्रॅक्टिकली. हा ब्लर आपण रन केला. आता इथं बघा मी टेक्स्ट काहीतरी टाकलं
टेस्ट. त्यानंतर टॅब प्रेस केला तर लगेच टॅब प्रेस झाल्यानंतर लगेच अलर्ट मेसेज आला तर टेक्स्ट बॉक्स हॅज लॉस इज फोकस. आता हे आपल्याला कधी युजफुल होईल, आपण एका टेक्स्ट बॉक्स मधनं दुसऱ्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये आपण पहिली व्हॅल्यू आपण एंटर केली आणि त्यानंतर मूव्ह झालो तर त्यावेळी, किंवा एखादा आपण टेक्स्ट बॉक्स ब्लँक ठेवला आणि नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्सला आपण जातोय तर त्यावेळी पण आपल्याला हा इव्हेंट आपल्याला कॅच करता येईल आणि त्यामुळे आपला टेक्स्ट बॉक्स ब्लँक राहणार नाही. ओके, नेक्स्ट बघूया फोकस. आता फोकसचा यूज काय आहे तर ज्यावेळी टेक्स्ट बॉक्स मध्ये आपला टॅब येतो तर त्यावेळी टेक्स्ट बॉक्स मध्ये आपला म्हणजे कंट्रोल येतो त्यावेळी फोकस इव्हेंट जनरेट होतो. मग आपण मग ते टेक्स्ट बॉक्स साठी यूज करू शकतो किंवा सिलेक्ट म्हणजे ज्यावेळी आपण एखादा ड्रॉपडाऊन यूज करतोय तर त्यावेळी त्यावर कंट्रोल आल्यानंतर आपण हा फोकस इव्हेंट जनरेट होतो. म्हणजे ज्या कंट्रोलवर आपला टॅब येतोय म्हणजे तिथं आपला कर्सर येतोय तर त्याला आपण फोकस, त्यावेळी फोकस इव्हेंट जनरेट होतो. ओके, आता पण समजा आपण ऍडिशनचा प्रोग्राम करतोय तर पहिली व्हॅल्यू दिली, दुसरी व्हॅल्यू दिली आणि रिझल्ट साठी आपल्याला थर्ड टेक्स्ट बॉक्स मध्ये फोकस करायचा आहे. मग त्यावेळी फोकस इव्हेंट जनरेट होईल ज्यावेळी थर्डला कर्सर थर्ड टेक्स्ट बॉक्स मध्ये येईल त्यावेळी. ओके, तर सिंटॅक्स सगळ्यांचा आहे तसाच $selector.focus. आता हा प्रोग्राम आहे बघा, फोकस साठी आपण केलाय. आता यामध्ये ऍज युजल आपण पहिल्यांदा HTML चा कोड राईट केला. इथं आपण बघा एक CSS अप्लाय केले, डिस्प्ले नन म्हणलंय. ओके, इथं आपण स्क्रिप्ट एक राईट केली. इथं बॉडी टॅग मध्ये आपण काय घेतलंय, एक टेक्स्ट बॉक्स घेतला आणि एक स्पॅन घेतलाय. ओके, स्पॅन मध्ये आपण लिहिले फोकस, टेक्स्ट बॉक्स घेतलाय आणि टेक्स्ट बॉक्सच्या बाजूला आपण एक स्पॅन घेतलाय आणि तिथं राईट केलंय फोकस स्टार्ट्स, राईट युअर नेम. ओके, आणि अजून एक घेतलाय इनपुट टाईप पासवर्ड, तिथं पण आपण मेसेज दिलाय फोकस स्टार्ट्स राईट युअर पासवर्ड. आणि इथं आपण बघा फंक्शन कॉल केले इनपुट टाईप इनपुट म्हणजे आपण त्या टेक्स्ट बॉक्सवर आपण अप्लाय करतोय म्हणून या दोन्हीसाठी पण अप्लाय होईल. तर $this.next स्पॅन CSS डिस्प्ले इनलाईन आणि फेड आउट. आता फेड आउट न काय होणार आहे, फेड आउट फंक्शन काल आपण बघितलं काही ते टेक्स्ट जे आपण इथं आलंय ते 2000 मिलीसेकंद थांबेल आणि त्यानंतर फेड आउट होऊन जाईल म्हणजे त्यातनं निघून जाईल. ओके, हे दोन्ही टेक्स्ट बॉक्सला आपल्याला दिसेल त्यासाठी आपण हे फेड आउट फंक्शन राईट केले. तर बघूया हा प्रोग्राम आता आपण. ओके, आता बघा एवढ्या कोड मधने तर आपले दोन फक्त टेक्स्ट बॉक्स जनरेट होतील. त्यामध्ये आपण टेक्स्ट एंटर करणार आहे आणि त्यानंतर ज्यावेळी आपण त्यामध्ये कंट्रोल येईल त्यावेळी आपल्याला इथं मेसेज दिसणार राईट युअर नेम आणि पुन्हा तो जाणार आहे. पुन्हा आपण नेम एंटर केल्यानंतर दुसऱ्या टेक्स्ट बॉक्सला आलं की आपल्याला मेसेज दिसणार आहे राईट युअर पासवर्ड फक्त 2000 मिलीसेकंद साठी. ओके, एवढंच केलं या प्रोग्राम मध्ये. फोकस बघा आउटपुटला आपल्याला दोन टेक्स्ट बॉक्स दिसतात. आता मी पहिल्या टेक्स्ट बॉक्सला आलो, ज्यावेळी क्लिक करेन तर मला मेसेज आला फोकस स्टार्ट राईट युअर. पुन्हा मी बाजूला गेलो, पुन्हा फोकसवर क्लिक केला राईट युअर नेम. आपण याचे सेकंड पण टायमिंग पण वाढवू शकतो. समजा मी इथं दिलं टेस्ट आणि नंतर मी पुन्हा टॅब दिला, बघा पुन्हा आलं फोकस स्टार्ट राईट युअर. आता तुम्हाला जर बघायचं असेल तर आपण आणखीन थोडस मिलीसेकंद वाढू शकतो. 3000 मिलीसेकंद दिलं, मी प्रोग्राम सेव्ह केला आणि पुन्हा फक्त इथं रिफ्रेश केला, इथं क्लिक केलं, बघा 3 सेकंद थांबला आणि त्यानंतर जाते. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण फोकस इव्हेंट हँडल करतो. ओके, नेक्स्ट बघूया. नेक्स्ट इव्हेंट आहे सिलेक्ट. आता सिलेक्ट इव्हेंट कधी आपण यूज करतो, समजा जर टेक्स्ट बॉक्स मधलं मला काही पार्ट सिलेक्ट करायचा आहे त्यावेळी काय होतं, सिलेक्ट इव्हेंट जनरेट होतो. द jQuery सिलेक्ट इव्हेंट occurs when a text is marked or selected.
in text area or the text field. This event is limited to the input type. Generally आपण सिलेक्ट कशामधनं करतो, टेक्स्ट बॉक्स मधनं करतो. मग तो फक्त हा इव्हेंट टेक्स्ट बॉक्सला फक्त ऍप्लिकेबल होतो. ओके, त्यावेळी आपण आणि काय करतो, सिलेक्ट मेथड कॉल करतो. तर सिंटॅक्स आहे बघा, $select.select $selector.select. ओके, आता हा प्रोग्राम आहे. इथं आपण जर थोडासा फॉन्ट इन्क्रीज करूया. आता इथं बघा, स्टाईल मध्ये आपण पी ला आणि डिव ला स्टाईल अप्लाय केली. पी चा कलर आपण रेड दिलाय, डिव चा कलर आपण ब्लू दिलाय. ओके, त्यानंतर स्क्रिप्ट मध्ये आपली ही जावा स्क्रिप्टची सॉरी jQuery फाईल आपण इन्क्लूड करून घेतली. बॉडी टॅग मध्ये आपण काय लिहिलंय, एक पॅराग्राफ लिहिलाय. ओके, आणि पॅराग्राफ मध्ये लिहिलंय सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑन द बॉक्स, क्लिक द ड्रॅग माउस अँड सिलेक्ट टेक्स्ट. असं युजरला आपण मेसेज देण्यासाठी इथं पी टॅग आपण लिहिला आणि 2 टेक्स्ट बॉक्स घेतलेत. ओके, पहिल्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये लिहिले javapoint.com आणि दुसऱ्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये लिहिले SSIT.org. ओके, आणि त्यानंतर इथं बघा आपण स्क्रिप्ट राईट केली. आता हे इनपुट टाईपवर अप्लाय होतं म्हणून $input.select फंक्शन. मग ज्यावेळी इनपुट मध्ये आपण सिलेक्ट करू टेक्स्ट त्यावेळी हे फंक्शन कॉल होईल. आणि $div.text त्यावेळी डिवला आपण काय टेक्स्ट राईट करणार आहे, सम टेक्स्ट वॉज सिलेक्टेड डॉट शो, आणि त्यानंतर फेड आउट करणार आहे 2000 मिलीसेकंदनी. म्हणजे फक्त तो मेसेज तेवढ्यापुरता दिसेल आणि त्यानंतर हे होईल, फेड आउट होईल. ओके, बघूया प्रोग्राम हा. नाव चेंज करायला पाहिजे होतं, सिलेक्ट करायचं होतं. select1.html. आता प्रोग्राम रन केला. आता मी इथं सिलेक्ट करतोय टेक्स्ट, की लगेच मेसेज आला सम टेक्स्ट वॉज सिलेक्टेड. पुन्हा एकदा सिलेक्ट केल्यानंतर इथं पण तोच मेसेज आला. ओके, आता यामध्ये काय केलं आपण, तर टेक्स्ट बॉक्स मधल्या काही टेक्स्ट आपण सिलेक्ट केल्यानंतर फक्त टेक्स्ट तिथं राईट केलंय. ओके, लक्षात आलं हे बघा. इथं फक्त $input.select इथं फंक्शन कॉल केलं, ज्या इनपुट मध्ये आपण काही टेक्स्ट सिलेक्ट करतो त्यावेळी, आणि त्यानंतर $div text सम टेक्स्ट वॉज सिलेक्टेड. ओके, हे शो केलं. फेड आउट इफेक्ट इथं कॉल केला, त्याला 2000 मिलीसेकंद दिले. ओके, नेक्स्ट इव्हेंट आहे चेंज इव्हेंट. तर चेंज इव्हेंट कधी ऑकर होतं, तर jQuery चेंज इव्हेंट ऑकर्स व्हेन द व्हॅल्यू ऑफ एन एलिमेंट इज चेंज. एखाद्याची व्हॅल्यू चेंज होते त्यावेळी. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल आपण ड्रॉपडाऊन यूज करतोय आणि त्यामध्ये जर एखादी व्हॅल्यू चेंज झाली तर त्यावेळी चेंज इव्हेंट कॉल होतो. ओके, आता म्हणजे चेकबॉक्स साठी, त्यानंतर रेडिओ बटन साठी, सिलेक्ट बॉक्स साठी आपला हा चेंज इव्हेंट ऑकर होतो. ओके, सिंटॅक्स $selector.change. आता इथे काय होणार, फंक्शन कॉल होईल. आता मोठा प्रोग्राम घेतला आपण इथे. हा, आता इथे काय केलं, एक ड्रॉपडाऊन बॉक्स घेतलाय आपण. हे वरचं तर माहितीच आहे तुम्हाला सगळं. ड्रॉपडाऊन बॉक्स घेतलाय. ड्रॉपडाऊन मध्ये धोनी, विराट, अश्विन, राहुल, जडेजा हे फक्त प्लेयर ऍड केलेत. ओके, त्याचं नेम दिले बघा. ह्याचं सिंटॅक्स हे तर आपण बघितलं बघा. हे कंट्रोल आपण बघितलं कुठलं, ड्रॉपडाऊन लिस्ट बॉक्स मध्ये आपण बघितलं हे. तर हे ड्रॉपडाऊन मध्ये बघा आपण हे प्लेयर्स ऍड केले युजिंग ऑप्शन टॅग. आणि त्यानंतर इथे एक डिव घेतलाय, त्याचं आयडी दिलाय LOC. ओके, त्यानंतर डिव टॅग क्लोज केलाय. आता इथं स्क्रिप्ट राईट केली आपण,
तर डॉलर सिलेक्ट मध्ये चेंज फंक्शन किंवा चेंज इव्हेंट जनरेट झाल्यानंतर आपण काय केलंय, डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट आय डी LSC डॉट इनर HTML यूज सिलेक्टेड डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID SC डॉट व्हॅल्यू. SC काय आहे तर याचा ID आहे. म्हणजे काय होणार आहे, आपल्या इथं ड्रॉपडाऊन बॉक्स येणार आहे आणि जो आपण प्लेयर सिलेक्ट करू तो आपल्याला इथं ड्यूला शो होणार आहे. मग त्यासाठी आपण काय लिहिलं बघा, डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय LOC कुठल्या ह्याचा तर या ड्यूचा आहे. इथं बघा आपण जो ड्यू घेतलाय त्याचा ID आहे डॉट इनर HTML. मग त्या ड्यू मध्ये जे काही आपण इथं व्हॅल्यू असाइन करू ती राईट केली जाणार आहे. मग तिथं दिसणार आपल्याला यूज सिलेक्टेड आणि जी सिलेक्ट केली व्हॅल्यू म्हणजे कशामधून ड्रॉपडाऊन मधून सिलेक्ट केलेली व्हॅल्यू आपल्याला इथं ड्यूला शो होणार आहे. बघूया प्रोग्राम हा रन करून. चेंज इव्हेंट डॉट HTML नाव दिलं आपण याला. आता रन करून बघू. बघा इथं आपल्याला ड्रॉपडाऊन दिसतोय. आता जो प्लेअर आपण सिलेक्ट करू, समजा विराट सिलेक्ट केला तर इथं मेसेज आला यू सिलेक्टेड विराट. सपोज जर चेंज केला एल राहुल तर त्याप्रमाणे रन टाइम तो चेंज होतोय, कारण प्रत्येक वेळी इव्हेंट ऑकर होणार आहे. ओके. नेक्स्ट इव्हेंट आहे की डाऊन. आता की डाऊन मध्ये बघा की प्रेस आहे, की अप आहे, असे कीबोर्ड रिलेटेड इव्हेंट पण आपण हँडल करू शकतो. तर त्यामुळे आपण ज्यावेळी की प्रेस करतो त्यावेळी की डाऊन इव्हेंट जनरेट होतो. त्यामध्ये बघा की प्रेस इव्हेंट आहे, ज्यावेळी आपण की प्रेस करतो, आणि की ज्यावेळी रिलीज करतो त्यावेळी की अप इव्हेंट जनरेट होतो. ओके, म्हणजे सिलेक्टर की डाऊन आणि की अप. त्यातलं की डाऊन इव्हेंटचं एक्झाम्पल बघा. आता इथं काय घेतलंय, सिम्पल आपण काय घेतलंय, टेक्स्ट बॉक्स घेतलाय आणि टेक्स्ट बॉक्स मध्ये ज्यावेळी आपण टेक्स्ट राईट करू तर त्यावेळी काय केलंय, स्क्रिप्ट आपण कॉल केली. ओके, त्या स्क्रिप्ट मध्ये बघा काय लिहिलंय, हे फंक्शन रेडी फंक्शन लिहिल्यामुळे तर फर्स्टली एक्झिक्यूट होणार. त्यामध्ये राईट केलंय डॉलर इनपुट डॉट की डाऊन फंक्शन. म्हणजे ज्यावेळी आपण त्यामध्ये काय राईट करायला जाऊ त्यावेळी काय केलंय, डॉलर इनपुट CSS बॅकग्राऊंड कलर ग्रीन. त्यावेळी त्याचा बॅकग्राऊंड कलर चेंज केलाय, ग्रीन केलाय. ओके, आणि त्यानंतर की अप म्हणजे की आपण रिलीज केल्यानंतर त्याचा बॅकग्राऊंड कलर व्हायलेट केलाय. म्हणजे जेव्हा आपण की प्रेस करू त्यावेळी ग्रीन कलर दिसेल टेक्स्ट बॉक्सचा, ज्यावेळी रिलीज करू त्यावेळी व्हायलेट कलर दिसणार आहे. त्यासाठी बघा फक्त की अप प्रेस फंक्शन इथं कॉल केलंय. जर फॉन्ट मोठा करायला पाहिलं होतं. पुन्हा बघा हवं तर इथं बघा सिम्पली आपण बॉडीमध्ये एक टेक्स्ट बॉक्स घेतलाय आणि इथं आपण स्क्रिप्ट रन करतोय. पहिल्यांदा डॉक्युमेंट डॉट रेडी फंक्शन लिहिलं, इनपुट की डाऊन फंक्शन आपल्या टेक्स्ट बॉक्सवर अप्लाय करायचं म्हणून इथं राईट केलं. त्यानंतर डॉलर इनपुट डॉट CSS बॅकग्राऊंड कलर त्याचा चेंज केला आणि की अप जर असेल तर मग बॅकग्राऊंड कलर व्हायलेट केला. बघूया आपण रन करून प्रोग्राम. आता इथं आपण काही टेक्स्ट लिहूया. बघा जेव्हा मी की प्रेस करतोय त्यावेळी त्याचा कलर ग्रीन झाला आणि रिलीज केल्यावर व्हायलेट झाला. ओके, तर हे दोन्ही इव्हेंट आपण हँडल केलेले आहेत. ओके,
नेक्स्ट आहे की प्रेस. आता ऑलरेडी आपण की प्रेस इव्हेंट हँडल केला या प्रोग्राम मध्ये बघा. हा आता हा प्रोग्राम थोडासा वेगळा आहे बघा. Okay, here we create a text box, and when user enter the some text in a text box, at that time the script gets execute. Okay, dollar document dot ready function. After that we write the event dollar input dot key press, and we call the function. Here we create the span. Okay, and whenever the user click in a text box, at that time we give its count. जेवढे कॅरेक्टर युजर त्या टेक्स्ट बॉक्सला एंटर करेल तेवढे आपण इथं डिस्प्ले करतोय. ओके, बघा एक्झाम्पल याचं. बघा आता इथं मी अजून एक पण टेक्स्ट एंटर केलं नाही. जसं टेक्स्ट एंटर करू तसं की प्रेस इन्क्रीज होत जाईल. ओके, तेवढा काउंट आपल्याला दिला. जसं की प्रेस होईल तसं आपण इथं बघा प्रोग्राम मध्ये काय केलं आपण, की प्रेस होईल तसं स्पॅन मध्ये आपण टेक्स्ट द्यायचंय. आयची व्हॅल्यू इथे 0 ठेवली आणि आय 1 न इन्क्रीज केलाय. प्रत्येक वेळी की जशी की प्रेस होईल तसं इव्हेंट जनरेट होईल आणि आयची व्हॅल्यू इन्क्रीज होत राहील, आणि ती आपण स्पॅनला शो केली आहे. ओके, नेक्स्ट बघूया. माऊस डाऊन इव्हेंट. माऊस डाऊन इव्हेंट कधी जनरेट होतो, ज्यावेळी माऊसनं आपण क्लिक करतो त्यावेळी माऊस डाऊन इव्हेंट जनरेट होतो. ओके, आता त्याचं एक्झाम्पल मध्ये बघा. एक आपण हेडिंग टॅग घेतलाय. ओके, आणि त्या हेडिंग टॅग वर क्लिक करू ज्यावेळी त्या हेडरवर, त्यावेळी हे फंक्शन एक्झिक्यूट होईल. H1 वर माऊस डाऊन झाल्यानंतर फंक्शन कॉल केले. त्यामध्ये बघा डिवच्या टेक्स्टला डिवला फक्त आपण तिथं टेक्स्ट लिहिले माऊस डाऊन इव्हेंट ट्रिगर. ओके, आणि तिथं डॉट शो मेथड आणि फेड आउट केले. म्हणजे हा जो काही टेक्स्ट आहे ते 2000 मिली सेकंद शो होईल आणि त्यानंतर फेड आउट होईल ज्यावेळी युजर या टेक्स्टवर क्लिक करेल. ओके, बघा हे हेडिंग टेक्स्ट आहे. आता आपण त्याच्यावर क्लिक करूया. माऊस डाऊन इव्हेंट ट्रिगर पुन्हा क्लिक केल्यानंतर इव्हेंट जनरेट आणि टेक्स्ट आपल्याला डिस्प्ले होते. अजून एक प्रोग्राम घेतलाय माऊस ओव्हर. ओके, तुम्हाला बघायचं असेल तर बघूया आता परत एक. आता या प्रोग्राम मध्ये काय केलंय, थोडस काय वेगळं केलं असलं तर बघू आपण. ओके, इन दिस प्रोग्राम. ओके, आता इथं बघा दोन्ही इव्हेंट इथं आपण हँडल केलेत, माऊस डाऊन आणि माऊस अप. माऊस डाऊन केल्यानंतर त्यामधल्या पॅराग्राफचा कलर आपण इथं चेंज केलाय, ब्लू केलाय बॅकग्राऊंड कलर, आणि ज्यावेळी माऊस अप केला की त्याचा लाईट येलो कलर केलाय. बघा इथं पॅराग्राफ घेतलाय. पॅराग्राफवर क्लिक झाल्यानंतर त्याचा बॅकग्राऊंड कलर चेंज झालाय आणि माऊस अप केल्यानंतर कलर चेंज झालाय. फक्त इथं बघा p.css बॅकग्राऊंड कलर लाईट येलो केलाय. ओके, आणि इथं क्लिक झाल्यानंतर बॅकग्राऊंड कलर ब्लू केलाय.
इथं आपण माऊस प्रेस करूया, बॅकग्राऊंड कलर चेंज झाला, रिलीज केल्यानंतर चेंज झाला. ठीक आहे, समजलं हे. नेक्स्ट बघूया माऊस अप इव्हेंट. आताच तो आपण बघितला बघा. माऊस ओव्हर म्हणजे ज्यावेळी त्या पर्टिक्युलर टेक्स्टवर आपला माऊस येतो त्याही माऊस ओव्हर इव्हेंट जनरेट होतो, आणि ज्यावेळी त्या पर्टिक्युलर टेक्स्ट पासून बाहेर जातो त्याही माऊस आउट इव्हेंट जनरेट होतो. ओके, आता बघा त्यासाठी माऊस ओव्हरचा प्रोग्राम घेतलाय. ज्यावेळी माऊस या पॅराग्राफवर येईल त्यावेळी काय केलंय, बॅकग्राऊंड कलर लाईट ग्रीन केलाय, आणि ज्यावेळी बाहेर येईल म्हणजे मग त्यावेळी माऊस आउट इव्हेंट जनरेट होईल. फॉन्ट मोठं करूया बघा. ज्यावेळी इथं पॅराग्राफ घेतलाय, पॅराग्राफ वर ज्यावेळी माऊस येईल तर त्यावेळी काय केलंय, फंक्शन कॉल केलंय. त्यावेळी पॅराग्राफचा बॅकग्राऊंड कलर लाईट ग्रीन केलाय, आणि ज्यावेळी माऊस बाहेर येईल त्यावेळी माऊस आउट इव्हेंट वर फंक्शन कॉल केलंय. त्यामध्ये पॅराग्राफचा बॅकग्राऊंड कलर ऑरेंज केलाय. ओके, लास्ट प्रोग्राम आहे आपला. माऊस ओव्हर करूया आपण. अलग माऊस ओव्हर झाल्यानंतर त्याचा बॅकग्राऊंड कलर ग्रीन केलाय, आणि माऊस पुन्हा बाहेर आल्यानंतर त्याचा रेड केलाय कलर. हा माऊस ओव्हर इफेक्ट आहे. ओके, तर इथं आपला इव्हेंट हँडलिंग पॉइंट संपलेला आहे, आणि आपला सिलेबस पण झाला आहे. सिलेबसची फाईल आता नाहीये. वेब प्रोग्रामिंग आपलं पूर्ण झालं बघा. आपण त्यामध्ये HTML बघितलं, जावा स्क्रिप्ट बघितलं, CSS बघितलंय, त्यानंतर jQuery बघितलं, आणि PHP प्रोग्रामिंग. एवढे सगळे 3 युनिट मध्ये आपण मेन टॉपिक्स आपण बघितलेले आहेत. त्यामध्ये काही तुम्हाला डाऊट असेल तर तुम्ही आता चॅट बॉक्स मध्ये विचारा, किंवा मला व्हॉट्सअपला मेसेज करा. त्याचे नोट्स आणि प्रोग्राम्स आपण अवेलेबल करून देऊ तुम्हाला. प्रोग्राम तुम्हाला स्वतः करायचे आहेत सगळे. हेच प्रोग्राम प्रॅक्टिकल राहतील, पण त्यातले सिलेक्टिव्ह प्रोग्राम्स आपण घेऊ. ओके, पण करायला तुम्हाला सगळेच हे प्रोग्राम करायचे आहेत. ओके, आपण इथं सेशन एंड करूया. तुम्हाला काय फीडबॅक तुम्ही आठवणीनं भरा. काय समजत नसेल तर आठवणीनं विचारा. ओके, थँक्यू फॉर वॉचिंग.